주가 나와 동행하시면서 나를 친구 삼으셨네. 정말 위로가 되고 큰 은혜가 되는 찬송입니다. Isn't it wonderful to know, just as the hymn proclaims, that Jesus always accompanies our journey here on earth, and He regards me, His friend. Jesus is our faithful friend. We said 2 Sundays ago that the reason for the coming of the Holy Spirit is for God to live with us. God loves to be with us. God has always been with us throughout the Old Testament, through the years of Jesus' ministry on earth, as God the Father and as God the Son. Now, when the Holy Spirit came, the Holy Spirit comes upon us, and He comes within us. So to dwell within us in God's Spirit. We have heard God, we have seen God, and all that He promises and works to realize His promises. Throughout the narratives and history of the Bible, we see the creation and recreation of God. God has used people to a certain extent in the Old Testament and through the Gospel times, but now, as the era of God the Holy Spirit, as its history begins with the book of Acts, and as it extends into now and into the future, we see God's faithfulness in our faith and also the faithfulness of the church. In other words, God's work of expanding His gospel and the work of salvation through the generations of church history extends through today and then beyond into the future. This is what we call the providence of God. The fruit of God's work is what we already called anastas, the resurrection and life in resurrection. So the church and its people have our work cut out for us. And that is to first identify ourselves as ambassadors of God. Through my life, God seeks to expand His work of evangelism, love, and salvation. Secondly, in order for us to be a blessing to others, God wants to bless us. God wants to bless us and love us first, to be healthy, happy, achieving our dreams, and to be strong. And now is a time for us to truly embrace, through this time of the coming of the Holy Spirit, through this season, may we delve closer and deeply into God's embrace. Let us make sure that we are truly the branches that are grafted onto the vine. The passage that we read today, I am the vine and you are the branches. Those who abide in me and I in them bear much fruit, because apart from me, you can do nothing. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. You will bear much fruit and even become my disciples. 아멘. 부활 계절은 봄철에 옵니다. 봄철은 싹 트는 계절이죠. 성령 강림 계절은 여름철로 시작을 해서 가을철까지 이어집니다. 성장과 결실의 계절이라고 말할 수 있습니다. 6월은 계절상 여름을 신호합니다. 결실을 목표 두고 성장을 더욱 노력하는 계절입니다. 우리의 삶의 온 우주 만물의 원리가 바로 그 계절에 맞추어 움직입니다. 예수님께서 이런 자연의 모습을, 또 구약에서도 자연의 모습을 종종 써서 하나님께서 어떤 하나님이시고 또 우리는 어떻게 살아야 할 것인가, 그래서 하나님께서 이미 섭리하신
생명을 소망하고 생명의 삶을 누릴 수 있는 것인가? 이 귀한 진리를 우리에게 가르쳐 주시는데 오늘 주시는 이 말씀이 바로 그 중에 가장 파워풀한 이미지 중에 하나로 우리에게 주시는 말씀이 되는 겁니다. 유대인의 격언 중에 탈무드에 이런 말씀이 있습니다. 사람의 몸에는 6개의 가치 있는 부분이 있다. 그 가운데에 3개는 수동적인 기능이 있고 3개는 자기 마음대로 조절할 수 없는 부분들이 있는데 그것이 수동적, 그냥 우리가 아무 컨트롤할 수 없는 것. 그리고 3개는 자기 마음대로 조절할 수 있는 부분들인데 그 기능은 능동적 기능이다라고 말을 한다라고 했습니다. 눈과 귀와 코는 우리가 컨트롤할 수 있는 것이 아니고 그냥 보이는 대로 들리는 대로 냄새가 들어오는 대로 수동적으로 받는 기능이다. 그리고 입과 손과 발은 내가 컨트롤을 할 수 있는 능동적인 기능이다라고 말을 했습니다. 그 말을 하면서 그 뜻을 풀이하는데 행복과 불행은 환경에 의존하거나 탓할 것이 아니라 나의 의지에 달려있는 것인데 마치 파도에 이리저리 바람에 이리저리 밀치우는 패시브한 수동적 무저항 삶을 살 게 아니라 하나님 사람은 하나님 뜻에 따라 하나님 주신 기능과 자원을 활용하여 하나님 주시는 지혜와 능력으로 능동적으로 나의 의지와 선택권으로 의하여 내 주위 환경을 내가 만들어 가는 것이다. 이게 곧 하나님께서 만드신 하나님 사람들의 특권이다라고 말을 합니다. 그래서 이 능동적을 또 다른 말로 동사화된 믿음이라고 말을 하는데 이런 능동적인 삶이면 하나님의 은혜, 하나님께서 우리에게 부어주신 일방적으로 이미 다 만세전부터 우리를 구원키로 다 은혜를 베푸신 하나님이신데 다 완성된 하나님의 은혜인데 이것을 그저 우리가 복음으로 수동적으로 받는 것 아니겠습니까? 그러나 그 믿음이 그 구원의 역사가 하나님 계획하신 생명의 삶의 복이 승리의 삶이 내게 완성되기 위해서 나의 능동적인 무언가가 또 요구된다고 하는 거죠. 그래서 오늘 말씀은 복된 삶, 하나님의 약속이 현실로 되는 원리를 이 2가지로 설교를 예수님께서 하신 겁니다. 첫째, 우리의 인생, 영생을 하나님 뜻대로 현실화하시기 위해 수동적인 요소를 선포하셨습니다. 1절을 보세요. 내가 참 포도나무요, 내 아버지는 그 농부라. 가지 얘기를 하지 않았어요. 그래서 수동적인 요소가 우리의 인생, 영생을 하나님 뜻대로 현실화하기 위해서 수동적인 요소가 있다는 거예요. 하나님은 예수 그리스도의 사건 안에서 하나님이 계획하시고 약속하신 하나님의 사랑의 역사, 생명의 역사, 구원의 역사를 전개하십니다. 이걸 신학적인 용어로 오직 은혜라고 합니다. 우리로는 다 하나님이 일방적으로 하신 일, 하시는 일이기에 구원의 수동적 요소이라고 하는 거죠. 생명의 삶의 수동적 요소를 예수님이 먼저 말씀하신 겁니다. 그래서 3절에 보면 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 우리와 의지와 상관없이 하나님께서 이미 다 계획하셨다는 거예요. 다 하셨다는 겁니다. 예수 안에서 다 완성했다는 거예요. 그래서 오직 은혜 하나님이 예수 안에서 우리를 위하여 구원의 사건은 예수 그리스도의 궁극적인 십자가 사건으로 완성됐다고 하는 말입니다. 둘째로 우리의 인생 영생은 하나님 뜻대로 예수 안에 완성하셨는데 그게 내게 내 것이 되기 위해서 나로 하여금 능동적 요소가 분명히 있다는 겁니다. 이 수학적이진 않죠. 다 완성됐다고 그래 놓고서는 또 나에 의해서 다 완성, 내가 거기 포함됐다고 했는데
아직 더 할 것이 있나? 그럼 완성이 아니네. 이게 아니라는, 수학적으로 이해를 하려고 하면은 아닙니다. 그래서 오직 은혜라고 하는 것, 하나님 하시는 일은 다 끝났습니다. 저 십자가에서. 거기 내가 포함되어 있습니다. 그런데 그 하나님의 완성하신 은혜가, 생명의 선물이 내 것이 되기 위해서 능동적 요소가 있는데, 하나님의 완성되신 일이 내게 실현되기 위해서는 내가 완성하여야 할 나의 능동적인 액션이 요구된다고 하는 말입니다. 이걸 가지고 오직 믿음이라고 합니다. 더 나아가 마음에 머무는 믿음이 아니라 능동적으로 더욱 동사화된 믿음을 요구한다고 하는 거죠. 이 자연 식물 비유로 이 같은 진리를 선포한 말씀이 구약에도 가장 대표적으로 시편 1편의 말씀이 아니겠습니까? 이 시편 1편 말씀을 보면 제일 처음에 시작을 할 때에 복 있는 사람은 하면서 악인의 꾀를 좇지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자리에 앉지 아니하고라고 부정적으로 긍정적으로 복 있는 삶이 무엇인가? 하나님께서 우리에게 향하신 하나님의 마음을 분명히 보여주고 있습니다. 오직 은혜라는 거죠. 하나님 다 정하셨다는 거예요. 하나님 다 완성하셨다고 하는 겁니다. 그런데 하나님의 마음이 생명과 복인 거 분명한데, 성경을 주시는 이유가 처음부터 끝까지 우리에게 생명을 주시기 위해서 복된 삶이 승리의 삶이 되라고 주시는 말씀인 거 분명한데, 그런데 하나님께서는 이 말씀이 진정 내 것이 되기 위해서 나에게 요구하시는 것이 무엇이 있다고 하는 거예요. 그래서 예수님도 산상수훈, 이 공상 처음으로 설교를 큰 무리를 앉혀놓고 설교하셨을 때에 제일 처음에 서론을 복된 사람, 이런 사람이 복이 있나니 저런 사람은 아니니 하면서 이 복이 하나님이 우리에게 향하신 뜻이라고 하는 설교를 한참 하셨습니다. 그래서 제일 먼저 설교의 서론으로 입을 열어 가라사대 복 있는 사람은 이런 사람이다 라고 말씀을 하시더라고 하는 거예요. 그래서 이 시편 1편에서도 분명히 하나님께서 우리에게 향하신 뜻은 복인데, 이것을 내 것으로 만드는, 하나님 이미 다 완성하고 정하신 것이 그게 곧 내 삶이 되는 원리를 우리에게 가르쳐주고 있는데, 시편 1편 2절에서 이런 말씀을 했어요. 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다 라고 그랬어요. 그리고 1절로 다시 가서 복 있는 사람은 악인의 꾀를 좇지 아니하며 라고 했습니다. 하나님을 늘 의지하는 자, 내가 능동적으로 하나님께서 다 이미 수동적으로 완성하신 것을 내 것으로 만드는 내가 할 일이 있다고 하는 거예요. 하나님을 더욱 의지하는 삶이 되라. 그리고 죄인의 길에 서지 아니한다라고 그랬는데 죄사함을 받은 자라고 했습니다. 그 다음에는 오만한 자의 자리에 앉지 아니한다라고 그랬어요. 약한 자를 돌보는 자. 무엇보다도 사람이 내가 크리스찬 됐다고 하는 것을 가장 증명한다고 하는 것이 바로 이런 것들이라고 하는 겁니다. 분명히 내가 하나님의 마음을 얻기 위해서, 나의 것으로 만들기 위해서 하나님의 생명의 말씀을 붙어 사는 삶이 돼야 하는 것이다 라고 이렇게 강조를 하고 있는 겁니다. 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 그러면서 시적인 표현으로 한 말이, 저는 시냇가에 심은 나무가 시절을 좇아 과실을 맺으며 라고 그랬어요. 그래서 하나님께서 그 흐르시는 시냇물과 같고, 우리는 그 나무와 같아서 그 곁에 심겨져 있어야 그 흐르는 물의 수분을 충분히 받으면서 잘 원래 뜻대로, 원래 기능대로 성장하게 될 수 있다고 하는 거예요. 이것을 우리 확인하면서 살자 하는 겁니다. 내가 과연 하나님의 생명의 시냇물 가까이 심겨져 있는 삶을 살고 있는 것입니다. 아니면은 많은 세상의 자극으로 의해서 한눈은 팔고 나도 모르는 사이에 저만큼 멀리, 시냇가에서 저만큼 멀리 떨어져 있는 삶으로 되지 않았는가. 그래서 하나님께서는 우리의 향하신 꿈이 분명히 있습니다. 생명입니다. 참으로 복의 삶입니다. 승리의 삶입니다. 하나님 다 정하셨습니다. 그런데 그 꿈이 나의 꿈이 되어서
신실한 하나님 사람다운 의의 삶을 잘 지어가고자 노력을 하는 가운데에 하나님께서 베푸시는 모든 은혜는 내 삶을 통하여서도 내 삶 속에 흐르게 된다고 하는 겁니다. 할렐루야. 성령 강림, 성령 충만이라고 하는 뜻은 하나님의 DNA가 내 속에 흐른다라는 뜻입니다. 그래서 포도나무 가지 비유를 오늘 말씀을 통해서 예수님도 이 시편 1편을 보면서 느끼는 바와 같이 그런 시적인 표현을 하면서 하나님과 우리 사이에 그 관계를 분명히 보여주고 있는 겁니다. 이 포도나무 가지 비유, 이 시냇가에 심기운 나무 비유, 참 기가 막힌 진리를 우리에게 가르쳐 주시는 겁니다. 그런 삶을 사는 사람은 한마디로 하나님의 말씀에 붙들려 사는 사람이 되는 겁니다. 하나님 말씀에 붙들려 산다고 하는 것은 내 생각으로 사는 것이 아니라 하나님의 생각을 따라 산다고 하는 것을 의미합니다. 그래서 성령께서는 지난주일 말씀 나눴죠. 우리와 함께 하시기 위해서, 우리의 마음이 되어주시기 위해서, 우리의 생각과 선택이 되어주시기 위해서, 우리가 걷는 발걸음이 되어주시기 위해서 하나님께서는 우리 안에 들어오시는, 우리와 함께 영원토록 사시기 위해서 오시는 성령님이라고 말하지 않았습니까? 그래서 주 안에서 복된 삶을 잘 알고 있던 사도 바울은 예수께 붙어 사는 삶을 서술하면서 나는 지금까지 내가 잡은 것은 모두 배설물로 여기며 앞으로도 무엇을 붙잡을런지 알지 못하지만 나는 행복한 생애가 되기 위해 오직 나는 그리스도 예수께 붙잡힌 바 된 그것을 잡으려고 쫓아가노라. 왜 그런가? 나는 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할 수 있느니라. 이렇게 선언을 했습니다. 이렇게 복을 선택할 줄 아는 사람의 말입니다. 하나님의 말씀에 예수께 붙어 사는 우리 모두가 되어서 하나님 뜻하신 바대로, 이미 다 완성하신 바대로 생명을 확신하며 생명의 삶을, 복된 삶을, 승리의 삶을 누리는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 그래서 이 예수께 붙어 살아야 할 이유를 크게 두 가지로 오늘 말씀을 통해서 우리가 더욱 배우게 되는데, 첫째는 예수께 붙어 살아야 할 이유는 5절에 보면 이런 말씀을 했습니다. 나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없음이라 라고 그랬어요. 이 복의 삶, 꿈의 현실, 형통의 복, 이것을 하나님께서 우리로 과실로 맺으면서 살기를 원하신다고 하는 겁니다. 그런데 그게 어떻게 가능한 것인가? 바로 가지가 포도나무에 붙어 있어야지. 붙어 있어야 그게 가능하다고 하는 겁니다. 그리고 또 한 가지 7절에 이런 복을 말씀하십니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라 라고 그랬습니다. 풍성한 열매가 맺히는 삶이 된다고 하는 말씀을 하시는 겁니다. 이걸 또 더욱 큰 복으로 비로소 하나님 쓰실 제자가 되는 권위를 부여하신다고 하는 말씀을 이어서 하셨습니다. 8절을 보세요. 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라. 하나님께서 생명으로 값을 치르시고 우리에게 생명을 주셨으면 하나님께도 좀 그 투자 효과가 있어야 하지 않겠습니까? 아직까지도 계속해서 하시는 그 하나님 나라 영혼 구원 사역을 펼쳐 가시는데, 지금도 하시고 있으신데, 하나님께서는 우리의 삶을 통하여서도 하나님이 보여지는, 복음이 들려지는, 바로 하나님의 사랑의 손길이 펼쳐지는 그 사역에 우리를 동역자로 불러 쓰시고 싶어 하신다고 하는 겁니다. 그래서 다시 강조하신 말씀이 이렇게 가지가 포도나무에 붙어야 살고 열매 맺고 하나님 사랑을 받는데, 그러면 11절을 보세요. 내가 이것을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 하나님도 기뻐하시고 나도 기쁨의 삶이 되는 건데, 이게 무슨 말이겠습니까? 하나님의 은혜,
하나님의 뜻이 비로소 내 삶에 온전히 이루어지는 복된 삶이 되는 거라고 하는 말입니다. 19세기에 성서학자 브룩 웨스트 스캇이라고 하는 분이 이런 말을 했어요. 참 그리스도인은 결코 완성된 존재가 아니다. 완성되어 가는 존재이다. 이렇게 말을 했습니다. 맞죠? 둘째로 예수께 붙어 살아야 할 이유가 전도 제자의 삶이라고 하지 않았습니까? 지난번에 제가 스터디 위크 할 때에 여러 책을 이렇게 접했습니다만 그 중에 하나가 좀 우리 모두가 흥미스러워하는 AI에 대해서 이제 견해를 그 신학자가 견해를 말하는 그런 책입니다. 그런데 제가 굉장히 동감한 것이 저에게도 가끔 물어봐요. 이 AI라고 하는 것이 Artificial Intelligence라고 하는 것, 무슨 지능이라고 그러죠? 네? 인공지능이라고 하는 게 이게 얼마나 현실적인 말입니까? 많은 직업들을 더 나아가 이 목회자 직업마저도 위협을 한다고 하는 그만큼 AI가 막 발달돼 간다고 하는데 그런 것에 대해서 어떻게 생각을 하십니까? 이렇게 물어볼 때도 있어요. 그런데 저는 만 년이 가도 AI가 목회자를 대신하는 교체할 수는 없다. 이렇게 말을 합니다. 더 나아가서 목회만이 아니고 어떤 전문직이라도 어떤 어셈블리 라인, 공장에서 그냥 별로 생각 안 하고 그냥 손으로 이렇게 찍어내는 이런 일을 하기 위해서 그것을 기계가 대처할 수 있는 것은 할 수 있겠지만 이 AI라고 하는 말 자체가 저는 모순이라고 그렇게 말을 합니다. 이 Artificial Intelligence가 아니라 Artificial Information이지 Intelligence 아니라고 하는 거죠. 그래서 이 인공지능이라고 하는 말이 잘못된 거예요. 인공정보, 지식이라고 해도 괜찮아요. 이거는 5, 6, 7, 80년 전부터 있었어요. 컴퓨터가 개발되기 시작을 하면서 우리가 지금 척 보면서 우리의 머릿속에 항상 다 축적해가지고서 살 필요 없이 아주 편리하게 기계가 그런 것을 다 정보를 축적하고 있다가 우리가 찍어 넣어서 필요하면 그것을 받을 수 있는 기계 항상 있었다는 거죠. 그래서 이 AI라고 하는 게 지난 10년, 20년 사이에 생긴 게 아니라고 하는 거죠. 그런데 왜 전문직, 목사직이라든지 교사직이라든지 정치인이라든지 의사 등등 이렇게 교체를 할 수 없는 것인가? 왜 그런가 하면은 이런 모든 전문직은 정서가 포함이 되지 않습니까? 좀 정서적인 교감을 가지고 그 교류가 있는 가운데에 그 일을 할 수 있는 것 아니겠습니까? 그런데 기계인데 AI라고 하는 것은 사람이 만든 기계인데 사람이 가지고 있는 인격은 없지 않느냐? 정서라고 하는 거 모르지 않느냐? 정서적 교감이라고 하는 없는 이런 기능이 전혀 없는 것. 그래서 이 상황 특유 판단력 같은 거 전혀 없는 기계가 암만 정보를 보통 인간의 머릿속에 축적해 놓을 수 있는 것에 몇백 배, 몇천 배, 몇만 배를 가질 수 있는 기능이 있다 하더라도 정보에 지나지 않는다는 거죠. 사람이 만들어낸 기계에 지나지 않는다고 하는 거죠. 그래서 사람들이 이미 하고 있는 거의 모든 일을 대처할 수 있는, 도움은 될 수 있는 기계이지 사람을 교체할 수 있는 그런 이 과학은 아니라고 하는 그런 식으로 저는 믿고 그렇게 대답을 합니다. 특히 이 신앙적인 것에 대해서 목회직에 대해서는 적어도 제가 은퇴할 때까지는 그걸 계속해서 주장을 할 겁니다. 제가 은퇴하고 나서 몇백 년 지나도 그런 거는 변하지 않을 겁니다. 무슨 말을 하는 건가 하면 기계가 하나님을 모르는데 어떻게
하나님에 대한 인포메이션을 그 속에 축적하고 있다고 설교를 할 수 있겠습니까? 목회를 할 수 있겠습니까? 하나님을 모르고 하나님을 보여줌으로 어떻게 할 수 있겠냐는 거예요. 하나님의 DNA가 거기에 흐르지 않기 때문에 하나님을 보여줄 수도 없고 하나님을 가르칠 수도 없기 때문에 그렇다고 하는 거죠. 제가 최근에 이런 속담을 접했어요. Faith is not about knowing the scriptures. It's about living the scriptures. 신앙이라고 하는 것은, 성공적인 복된 신앙이라고 하는 것은 아까 말씀드린 대로 하나님이 이미 다 만들어 놓으신 그 모습을 내가 열매 맺으면서 산다고 하는 것. 정보를, 성경에 대한, 하나님에 대한 정보를 내 머릿속에 많이 축적한다고 해서 할 수 있는 것이 아니라 몇 가지 못 되더라도 생명의 말씀이 되는 하나님의 말씀이 내 것이 되어서 내가 그것을 사는 것이다. It's not about knowing the scriptures, but it's about living the scripture 이라고 하는 말을 했습니다. 크리스찬이라고, 목사라고 그러면 보여달라는 겁니다. 바로 그 말을 하고 있는 겁니다. 나는 포도나무요, 너는 가지다. 이 가지는 크리스찬 교회입니다. 그 포도나무가 나타나지는 가지가 돼야 한다고 하는 거죠. 여러분, 교회가 왜 가끔 본의 아니게 싸우는 얘기가 있는 줄 아십니까? 예수가 안 보이기 시작하면 교회라도 그런 일이 생깁니다. 왜 많은 사람들이 교회 생활 열심히, 신앙생활 열심히 해보려고 하다가도 교회를 떠나는 일이 생기는가? 거기 예수님이 안 보이니까 그런 일이 생기는 겁니다. 오늘 교회의 문제는 크리스찬 교회가 예수가 없다라고 많은 사람들이 표현을 합니다. 그래서 목회자의 책임이 굉장히 중요합니다. 사실 모든 직분자가, 모든 크리스찬이 어느 삶에, 교회 문턱을 나서서 가정에서도 그렇고 나의 직업의 환경에서도 그렇고 바로 믿는 사람들의 책임이 그만큼 중요하다고 하는 겁니다. 다시 많이 아는 것을 이것도 모르냐 하면서 내가 이런 것을 많이 알고 있으니 나같이 되라. 이게 아니라 이 사도 바울은 빌립보서 4장에서 나를 본받으라 라고 그랬습니다. 무엇을 본받으라고 한 건가? 주 예수의 인격. 바로 그것이 내 삶을 통해서 좀 보여지기를 원하노라. 그렇다면 나를 본받으라 라고 한 겁니다. 예수를 반사하는 빛이 되라 하는 겁니다. 굉장히 우리에게 도전이 되는 그런 말들이 될 수 있죠. 오늘 교회가 왜 신임을 많이 손상했는 줄 아세요? 증인이 아닌 사람들이 교회의 리더십을 맡고 있어서 그런 겁니다. 설교는 꼭 증인이 해야 합니다. 교회의 모든 직분도 꼭 증인이 맡아야 하는 겁니다. 증인 자신 없으면 예수 보이는 삶으로 철저한 예배 중심의 삶, 말씀 충만의 삶, 기도 충만의 삶, 성령 충만의 삶을 노력해야 합니다. 그러면 비로소 예수가 내 삶을 통하여서도 보여지기 시작한다고 그 말을 하고 하는 겁니다. 나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없습니다. 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라. 비로소 내 삶을 통하여서도 가만 앉아 있어도 그 사는 모습을 가만 지켜보기만 해도 예수가 보여지는 삶이 된다고 하는 말이죠. 오늘 말씀은 하나님의 사랑의 마음을 잘 보여주는 말씀입니다. 첫째, 내 안에 거하는 삶이 되라. 내게 붙어 사는 삶이 되라. 그래서 하나님께서 계획하신, 다 완성하신 그 생명의 삶을 열매가
주렁주렁 맺히는 삶을 살아라. 그리고 또 그 복음의 전령의 삶을 감당해라. 내 제자가 되리라 라고 했습니다. 이런 믿음, 이런 순종, 이런 모든 축복을 누리는 삶이 되면 예수님 말씀대로 그 열매를 보고 세상이 크리스찬이구나, 뭔가 다르구나 인정을 하고 그 삶을 통해 영혼 구원 전도의 역사가 일어난다고 하는 말입니다. 더욱 하나님께 붙어 있는 잘 붙어 있는 늘 확인을 하면서 하나님이 공급하시는 은혜로 말미암아 충만케 채우고 믿음과 순종과 그리고 기도 응답과 크신 축복으로 승리하는 저와 여러분이 꼭 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 하나님의 은혜의 시냇가에 가까이 심겨진 나무, 또 포도나무이신 예수께 붙어 사는 크리스찬다운 크리스찬, 교인다운 교인이 되시기를 부탁드립니다. 그리고 잘 들어보세요. 성경 많이 읽으십시오. 성경 공부도 많이 하십시오. 근데 성경 지식을 지나 하나님의 생명의 말씀이니 하나님의 DNA가 내 속에 흐르도록 변화와 열매를 위해 늘 묵상하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 하나님의 복된 크리스찬의 삶, 교인됨, 천국인됨 모두가 다 하나님이 나를 이처럼 사랑하셔서 값없이 무조건으로 은혜로 거저주신 것 맞는 말입니다. 다 맞는 말입니다. 그러나 AI와 같이 성경 지식을 축적하는 크리스찬은 되지 마십시오. 예수님 DNA가 흐르는 예수를 닮아가는 크리스찬, 기도 응답과 풍성한 복을 누리는 삶, 또 오늘의 예수 그리스도의 제자, 동역자가 되어 기쁨을 누리는 우리 모두가 돼서 하나님도 기뻐하시고 나도 날아갈 듯 항상 기쁘고 범사가 다 잘 되는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님, 포도나무이신 주께 더욱 가까이, 더욱 그 안에 나 자신을 발견하며 확실히 붙어 사는 가지가 되어 매일 매사가 주의 넘치는 은혜의 생명력이 풍성하게 흐르는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.